गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਡਰਸ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਦਾ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਜੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਗਿਵਨ ਹੈ 1 2 3, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਵਨ ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਮੀਨਸ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ 4 ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 2 3 4, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੀਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਐਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 3 ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਮੀਨ 1 2 3। ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ N1 ਮੀਨ 1। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 3 ਤੱਕ ਇਟਸ ਮੀਨ 3 ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। 3 ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ N ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ 3 ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। प्लस N2 मीन 2 प्लस X3 पहला पावांगे आपां N3 मीन 3 मीन गिवन है। इनू डिवाइड करांगे आपां N1 प्लस N2 प्लस N3 जां और N लिख दो, मतलब कि N का मतलब तिन्ना का टोटल, चाहे तिन्ना का टोटल करके दिखा दो, चाहे सिंपल N लिख। समझ आ गई फॉर्मूला की है। 3 मीन गिवन है आपनू तो आप फॉर्मूला की लिखांगे मीन 1 प्लस मीन 2 प्लस मीन 3। तिन्ने मीनस नू आप मल्टीप्लाई करांगे उनकी नंबर ऑफ टर्म्स नाल N1 N2 N3 डिवाइड करांगे N नाल जां N1 प्लस N2 और प्लस N3, यानी कि तिन्ने मीन दी मिला के जिन्नी अपने को नंबर ऑफ टर्म्स होणगियां उनदे नाल आपां डिवाइड करांगे तो अपने को कंबाइंड मीन आ जाएगा। क्लीयर, हुण जिवें इहदी स्टेटमेंट तुहानूं की है गिवन होएगी मीन वेजिस गिवन ने, मीन वेजिस तो 2 चीज़ें चाहिए नंबर ऑफ वर्करस गिवन होणगे। वैरी ईजी क्वेश्चन है, तो कुछ भी कॉम्प्लीकेटेड नहीं है। बस तुहानूं इहदे च की है जो आप स्टैटिक कर रहे हैं तो आपनूं की है फॉर्मूलेस आने चाहिए है, फिर ही आप निकालांगे। हुण तुहानूं पता है कंबाइंड भी निकालन का फॉर्मूला है। ठीक है, स्टेटमेंट दे विच सब कुछ गिवन होएगा। आ गया फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3। ठीक है, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सैकेंड फॉर्म थर्ड। क्लीयर, ये तुहानूं स्टेटमेंट की है गिवन होगी। मीन गिवन है फॉर्म 1 का 100 150, सैकेंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का मीन गिवन है आपनूं 200। नंबर ऑफ वर्करस आपनूं गिवन है 1 10 20 एंड 30। ये स्टेटमेंट तुहानूं गिवन है तो तुहानूं कहा गया कि कंबाइंड मीन निकालो। ठीक है, फार्मूला तुहानूं पता ही है, फार्मूले इस वैल्यू पुट कर दो। N1 कितनी है 10 मल्टीप्लाई मीन कितना वै 100 प्लस N2 कितनी है 20 मीन 2 कितना वै 150 प्लस N3 मीन 3 कितना वै 200। इत्थे वैल्यू पावांगे 30 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड कर दो। N1 कितनी है 10 N2 कितनी है 20 N3 कितनी है 30। ठीक है, सोल्व कर लो। 100 नू 10 ना मल्टीप्लाई किया 1000 3000 6000 इन्ना ही बनया ना। ठीक है, डिवाइड किया 60 ओ सॉरी प्लस करता तिना नू 60 आ गया, इन्ना ही आएगा। कितने गड़बड़ तो नहीं की। 6 ते 3 9 ते 1 10 कितना बन गया 10,000 डिवाइडेड बाय 60। जो आप इनू सोल्व करांगे बन जूगा 166.60 166.67 अप्रॉक्स। जेकर तुहाडा आंसर एग्जैक्ट आंदा ठीक है, अदरवाइज तुसीं अप्रॉक्स लिख दिया करो नाल। अप्रॉक्स का मतलब हुंदा है कि जेकर थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर होया तो हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स मतलब इहदे आस पास है, अप्रॉक्स पा दिया करो हरेक बार। ठीक है, ये सी तुहाडा कंबाइंड मीन जैन। ठीक है, तुहानूं 3 मीन गिवन होणगे, तुसीं निकाल लेना। इहदे विच हुण आपां करांगे कंबाइंड मीन हो गया। इस तो इलावा हुण तुहानूं मैं थोड़े बहुत टॉपिक दस दिंदी है। सपोज तुहानूं कई बार गिवन हुंदा है कि मिडल वैल्यूज़ गिवन हुंदियां ने। ठीक है, तो तुसीं उहदे क्लास इंटरवल किवें बनाओगे। ठीक है, मिड पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट्स तुहानूं दस्से भी होया, वैसे आपां पहलां कीता होया वै।
मिड पॉइंट गिवन है तुहानू 18 22 26 30 34 38 42 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨਿਕਾਲੋ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, L1 + L2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨਿਕਾਲਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। 4/2 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 16, 2 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ 20। ਹੁਣ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, L1 + L2 / 2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। L1 ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ 16, L2 ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ 20 / 2, 36/2, 18 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 18 ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ 2 ਮਾਈਨਸ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਨੇ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, L1 + L2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਤੇ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 4 to 6 ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, 7 to 9, 10 to 12, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਟੂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 1 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 1/2 0.5, 0.5 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 0.5 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 3.5, 0.5 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। 0.7 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 6.5, 0.5 ਵੀ ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 9.5, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 9.5 ਤੇ 12.5। ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਵੀ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਟੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਨੇ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ। ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਂਗ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।